સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલ આઇકોનનું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર ખાતે જિલ્લા કોંગ્રેસના નવીન પ્રમુખ માટે આજે 3/5/2025ના રોજ દિયોદર હાઈસ્કૂલ ખાતે ઝારખંડના સાંસદ સુખદેવ ભગત, પીસીસીની રક્ષક બળદેવજી ઠાકોર, સાંસદ જ્ઞાનીબેન ઠાકોર, રાજેશ ગોયલ, કિરીટ પટેલની અધ્યક્ષતામાં સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં બાબર, કાંકરેજ, લાખણી, વાવ, સુઈગામ સહિત થરાદ તાલુકાના કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ સેન્સ પ્રક્રિયામાં હાજર રહ્યા હતા, જેમાં ભરતસિંહ વાઘેલા, નરસિંહભાઈ દેસાઈ, વિપુલ શાહ, પૂર્વ ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત, માંગીલાલ પટેલ, આંબાભાઈ નાઈ કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખની રેસમાં હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે, જેમાં આગામી સમયમાં નવીન જિલ્લા પ્રમુખના નામની જાહેરાત કરવામાં આવશે તેમ જણાવાયું છે. संगठन सृजन अभियान के तहत इसके पूर्व में मेरा प्रवास गुजरात में हुआ है और एक कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल जी ने कहा है कि जो ज़मीनी हकीकत है, जो हमारे आम कार्यकर्ता है, उनकी मनोभावनाओं को समझते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व है, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष को वो ज़्यादा उनके कार्यों को विस्तार देना चाहते हैं, उनको ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं और उनकी कोई भी उनकी भागीदारी को और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं. और इसलिए हमारे उन्होंने एक AICC से ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया, जो मैं हूँ. मैं झारखंड का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, MLA रहा हूँ, अभी वर्तमान में सांसद हूँ. और फिर हमारे स्टेट के हमारे कोऑर्डिनेटर बलदेव जी हैं, राजेश जी हैं, चुन्ना जी हैं, आपका पटेल जी हैं, फिर कुमावत जी हैं. ऐसे सारे लोग जो सीनियर्स लोग हैं, जिनका काफ़ी यहाँ पे एक अनुभव रहा है ज़मीन पे, वो हमें सहयोग कर रहे हैं. और विशेषकर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, गुजरात के जो लोग हैं, ऑफिस बेयर हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं. और हम लोग लगातार हर लोगों से बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं. कुछ सीनियर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए, जो फलाहार में हैं. तो कहने का मतलब, हम चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, हर लोगों से मिलने के बाद एक प्रयास करें. कुछ नाम हम जो सजेशंस में हमें मिले हैं AICC से, 3-4 नामों की जो हमें लगता है कैपेबल है, जो नेतृत्व कर सकते हैं, जो संघर्ष में विश्वास रखते हैं, आम लोगों का जो संघर्ष है उस पर वो संघर्ष कर सके. क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी जी और इनका अमित शाह जी, वो ऐसे भी उनकी जो प्रवृत्ति रही है, वो बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना में रही है. तो इसलिए हमने कहा कि वो लीडर भी हो, डरो मत. जरा अगर राहुल जी कह रहे हैं तो उन चीज़ों को देखें. और इसलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो हम बेहतर ये करना है, उस सारी चीज़ों को, उनके प्लस पॉइंट क्या है, उनके माइनस पॉइंट क्या है, और बेस्ट जो हम जितने भी जो चीज़ें छन के आएंगी, बेस्ट हम देने का उन्हें प्रयास करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे. और एक सामूहिक नेतृत्व होगा. सामूहिक नेतृत्व का मतलब हमारे AICC के ऑब्जर्वर के साथ स्टेट के PCC का ऑब्जर्वर हैं, फिर हमारे जो ऑलरेडी यहाँ PCC के हैं, CLP हैं, जो इनको इंचार्ज जो हैं, तो सारे लोग मिलकर हम लोग एक बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं. उस कड़ी में यहाँ पे आए और आप लोगों ने देखा, अगर लोगों में काफ़ी उत्साह है, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, चाहे यूथ कांग्रेस को हो, माइनॉरिटी को हो, या महिलाएं हैं, या सीनियर्स हैं, हर लोग अपने तरीके से आके यहाँ पर अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को हमें बतला रहे हैं. और इसलिए हमने कहा कि एक जो संगठन, जो सृजन मतलब एक रचनात्मक कार्य हम करने का प्रयास कर रहे हैं. और बहुत अच्छा एक मुझे अच्छा लगा. और ये मैं कह सकता हूँ, गुजरात के लोग बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं. कौन रेस में अभी बनासकांठा में? अभी तो हम लोग कंक्रेज में कि आज हम किए, फिर अभी 2 जगह भी और जाना है और कल भी जाएंगे. तो एक सारे लोग एक निर्णय लेते हैं कि कहाँ में जाओ, अधिकतम लोगों से हम संपर्क करने का प्रयास करें. और जितने हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे लोकसभा के, वो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जाए, सारे कवर हम करेंगे, सारे लोगों से बात करेंगे. एक बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अभी रेस में कौन है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारी रणनीति का हिस्सा है. अभी सारी चीज़ें आ जाने दीजिए, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है. और मैं समझता हूँ कि अंडर प्रोसेस में किसी नाम लेना ये जल्दीबाजी होगी. तो मैंने कहा कि सारे लोग विचार विमर्श करने के बाद ही हम एक नाम तय करें, तो आपको फिर हम बतलाएंगे. બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં આજે સવારે 3:35 ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. આ ઇશારના જણાવ્યા મુજબ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 3.4 નોંધાઈ હતી. ભૂકંપનો કેન્દ્રબિંદુ વાવ થરાદથી 27 કિલોમીટર દૂર નોંધાયો હતો. આંચકા અનુભવાતા આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. જો કે ભૂકંપની તીવ્રતા ઓછી હોવાથી કોઈ પણ મોટી અસર જોવા મળી નથી.
સ્થાનિક વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર આ ભૂકંપમાં કોઈ જાનહાનિ કે માલ મિલકતને નુકસાન થયું નથી. વહીવટીતંત્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે તેમ જણાવાયું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા હવામાન વિભાગે આગામી 6 દિવસ માટે વરસાદની આગાહી જાહેર કરી છે. વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 3 અને 4 મે દરમિયાન જિલ્લાના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આ સમયે મેઘગર્જનાની સાથે 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાઓ છે. 5 અને 6 મે દરમિયાન છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં કરા સાથે મેઘગર્જનાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ 7 અને 8 દરમિયાન છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ દિવસોમાં મેઘગર્જના સાથે પવનની ગતિ 50 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. હવામાન વિભાગની આ આગાહીથી ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. જ્યારે વરસાદ, કરા અને મેઘગર્જનાની આગાહીના કારણે ખેતી પાકોને નુકસાન થવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સરદાર પટેલ લોક પ્રશાસન સંસ્થા સ્પીપા અમદાવાદ ખાતે યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા 2024માં સફળ થયેલા 26 તાલીમાર્થીઓને સન્માનિત કર્યા હતા. આ પ્રસંગે તેમણે સફળ ઉમેદવારોને શુભેચ્છા પાઠવી અને જાહેર વહીવટમાં લોકોની સેવાને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને ફરજ બજાવવાની અપીલ કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જાહેર વહીવટમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા લોકો ઉપયોગી કાર્યોને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા પર ભાર મૂકે છે. તેમણે તાલીમાર્થીઓને તેમની ક્ષમતાઓ પર વિશ્વાસ રાખીને ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને જાહેર વહીવટમાં યોગદાન આપવાનો પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. તેમણે વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં દેશમાં સેમી કન્ડક્ટરથી લઈને પાયાની જરૂરિયાતો સુધીના ક્ષેત્રોમાં થઈ રહેલા વિકાસની નોંધ લીધી અને કેચ ધ રેઇન જેવા અભિયાન દ્વારા જનજાગૃતિની પણ પ્રશંસા કરી હતી. સ્પીપાના ડાયરેક્ટર જનરલ હારિત શુક્લાએ સ્વાગત પ્રવચનમાં સૌને આવકાર્યું અને સંસ્થાના ભાવિ આયોજનોની રૂપરેખા રજૂ કરી હતી. તેમણે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સિવિલ સર્વિસની તૈયારી માટે અપાતી સહાયમાં કરાયેલા વધારાની વિગતો જણાવી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સ્પીપા અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ ગુજરાતના યુવાનોને સફળતાના શિખરો પર સર કરવામાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપે છે. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં યુપીએસસી 2024નું પરિણામ સર્વશ્રેષ્ઠ રહ્યું છે, જેમાં સ્પીપાના 26 તાલીમાર્થીઓએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું. સમારોહમાં સન્માનિત તાલીમાર્થીઓએ પોતાના અનુભવો શેર કર્યા હતા. આ પ્રસંગે સફળ ઉમેદવારોની સિદ્ધિ અને સ્પીપાની સુવિધાઓને દર્શાવતી ટૂંકી ફિલ્મ પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં વેજલપુરના ધારાસભ્ય અમિતભાઈ ઠાકર, પૂર્વ મુખ્ય સચિવ પી.કે. લહેરી, તાલીમાર્થીઓના પરિવારજનો, સ્પીપાના અધિકારી કર્મચારીઓ સહિત અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સુરત અને તાપી જિલ્લાના પશુપાલકો માટે આનંદના સમાચાર છે. સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર્સ યુનિયન લિમિટેડ સુમુલ ડેરી દ્વારા ગાય અને ભેંસના દૂધના ખરીદ ભાવમાં કિલો ફેટે દીઠ ₹20નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત સુમુલ ડેરીના ચેરમેન માનસિંહ પટેલે કરી હતી. નવા ભાવ અનુસાર ભેંસના દૂધનો ભાવ કિલો ફેટે દીઠ 850થી વધીને 870 થયો છે, જ્યારે ગાયના દૂધનો ભાવ 810થી વધીને 830 પ્રતિ કિલો ફેટ થયો છે. આ ભાવ વધારો 3 મે 2025થી અમલમાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી સુરત અને તાપી જિલ્લાના લગભગ 2.5 લાખ પશુપાલકોને વાર્ષિક 70 કરોડનો લાભ મળશે. માનસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે પશુપાલનનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે અને પશુપાલકોને આર્થિક રીતે મજબૂત કરવા આ નિર્ણય લેવાયો છે. સુમુલ ડેરી દરરોજ 14 લાખ લીટર દૂધનો સંગ્રહ કરે છે અને 1200 મંડળીઓ દ્વારા પશુપાલકોને દૈનિક 8 કરોડની ચૂકવણી કરે છે. આ ભાવ વધારો પશુપાલકોની આવકમાં વધારો કરશે અને તેમના જીવન ધોરણને સુધારશે. સુમુલ ડેરીના નિર્ણયથી પશુપાલકોમાં ખુશીનું મોજી ફરી વળ્યું છે. આ ઉપરાંત સુમુલ ડેરીએ ગત વર્ષે 2023-24માં 6,333 કરોડનું ટર્નઓવર હાંસિલ કર્યું હતું. ₹385 કરોડનું બોનસ પશુપાલકોને વહેંચ્યું હતું, જે દર્શાવે છે કે ડેરી પશુપાલકોના હિત માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. આ ભાવ વધારાના કારણે આવનારા દિવસોમાં ગ્રાહકો માટે દૂધના ભાવમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા છે, પરંતુ હાલમાં સુમુલ ડેરીએ આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. સુરત અને તાપી જિલ્લાના 2.5 લાખ પશુપાલકો માટે સુમુલ ડેરીએ દૂધના અને ગાયના ભેંસના કિલો ફેટના ભાવમાં ₹20નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભેંસના દૂધમાં કિલો ફેટે 850 હતા, એમાં ₹20 વધારીને 870 કરવામાં આવ્યા છે. એ જ રીતે ગાયમાં 810 હતા, એમાં ₹20 વધારીને 830 કરવામાં આવ્યા છે. આદરણીય પ્રમુખ શ્રી માનસિંહભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં કરકસૂક વહીવટને કારણે આ શક્ય બન્યું છે અને ખાસ કરીને સહકારથી સમૃદ્ધિના સૂત્ર સાથે પશુપાલકોનું આર્થિક મજબૂત થાય એ દિશાના પ્રયત્ન સુમુલ કરતી આવેલી છે અને આના અનુસંધાનમાં આ ₹20 વધવાને કારણે
વાર્ષિક લગભગ 70 કરોડથી પણ વધારેની આમદની આ પશુપાલકોને મળવાની છે અને ખાસ કરીને 2.5 લાખ પશુપાલકોમાં આ જે ભાવ વધારો થયો છે એને કારણે જે રીતે ઘાસચારાના ભાવ વધ્યા છે અને એના કારણે ખૂબ જ મોટો ફાયદો આ પશુપાલકોને થવાનો છે. પશુપાલકોમાં ખુશી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા અંબાજી હાઈવે પર હિંગટીયા નજીક શુક્રવારે બપોરે ગંભીર ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં એક બાળકી સહિત 4 લોકોના મોત નીપજ્યા હતા અને 9 લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ અકસ્માતમાં અંબાજીથી વડોદરા જતી ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમની એસટી બસ, એક જીપ અને બાઇકની જોરદાર ટક્કર થઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં ખેરોજ પોલીસ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખેડબ્રહ્મા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ગંભીર ઇજાગ્રસ્તોને વધુ સારવાર માટે હિંમતનગર તેમજ અમદાવાદ રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોમાં એક બાળકીનો પણ સમાવેશ છે, જેનાથી સ્થાનિક વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક તપાસમાં એસટી બસની ઝડપ અથવા ચાલકની બેદરકારીની શક્યતા તપાસવામાં આવી રહી છે. ખેરોજ પોલીસે અકસ્માતની નોંધ લઈ બસ ચાલક, જીપ ચાલક અને અન્ય સાક્ષીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી છે અને મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાએ ખેડબ્રહ્મા અંબાજી હાઈવે પર રોડ સલામતીના મુદ્દે ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી છે. આ હાઈવે પર અગાઉ પણ અનેકો અકસ્માતો બન્યા છે, જેમાં 2024માં બનાસકાંઠામાં એક બસ પલટી જવાથી 4 લોકોના મોત થયા હતા. સ્થાનિક લોકોએ હાઈવે પર ટ્રાફિક નિયમોનું કડક પાલન અને સ્પીડ બ્રેકર લગાવવાની માંગ કરી છે. આ અકસ્માતે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં શોકનું વાતાવરણ સર્જ્યું છે અને પોલીસે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ ઢીમા રોડ ઉપર આજે એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ઢીમાથી થરાદ તરફ જતી અલ્ટો કાર અને થરાદથી ઢીમા તરફ આવતી ઇકો કાર વચ્ચે સામસામે ટક્કર થઈ હતી. અકસ્માતમાં અલ્ટો કારના ચાલક ધર્મેશભાઈનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. 29 વર્ષીય ધર્મેશભાઈ રાજસ્થાનના ફતેપુરા શિખર જિલ્લાના રહેવાસી હતા અને ટાઇલ્સ ફિટિંગનો ઠેકેદાર તરીકે કામ કરતા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેઓ પહેલીવાર ઢીમા સાઇડ જોવા આવ્યા હતા. ઇકો ગાડીના ચાલક ગોવિંદભાઈને ઇજાઓ થતાં પ્રથમ નડેશ્વરી હોસ્પિટલમાં અને ત્યારબાદ ગઢવી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતમાં બંને વાહનોને ભારે નુકસાન થયું હતું. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના વિસ્તારમાંથી લોકો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક પોલીસે ઘટના સ્થળની મુલાકાત લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.